My dear students, welcome back to Mindscapes Made Easy. Hope all of you have carefully and thoroughly gone through the initial part of the text, Strong Roots, that we discussed at length in the first episode. In this video, we will not only read the rest of the prose piece, but also learn about the different types of questions that were set from this text in the previous 6 higher secondary examinations, which will give us some idea about what sorts of questions we can expect from it in the coming HS exams. I'll also give you 47 short answer type questions and 60 sentences to transform as directed, and I want you to answer them all by yourselves, as these will prepare you comprehensively for the objective type questions and sentence transformation tasks that may be set from this text in future exams. But before we continue with our study of the text, let's have a quick recap of what we have read in the first episode. Dr. APJ Abdul Kalam talked about his childhood in the island town of Rameswaram. He belonged to a middle-class Tamil family with neither affluence nor scarcity. Though his parents were not much educated, they were essentially generous and virtuous, and were regarded as an ideal couple. They were also tall and handsome, while Kalam was a short boy with undistinguished looks. Kalam always ate simple South Indian meal with his mother. They lived in their ancestral house in a locality where Hindu and Muslim families lived together amicably. Kalam accompanied his father daily to the old mosque for evening prayers. People of different religions waited for his father to come out after the prayers to sanctify the water they carried in bowls. This water was then taken home for the invalids. Kalam also talked about the close friendship between his father and the high priest of the Rameswaram temple, Pakshi Lakshmana Shastri. So, this was in a nutshell what we have read in our previous class. Now let's continue with our study of the text. When I was old enough to ask questions, যখন আমি প্রশ্ন করার মতো বড় হলাম, I asked my father about the relevance of prayer. আমি প্রার্থনার তাৎপর্য নিয়ে বাবাকে প্রশ্ন করেছিলাম। রেলিভেন্স শব্দটি নাউন, অর্থ প্রাসঙ্গিকতা বা তাৎপর্য। রেলিভেন্স এর অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম রেলিভেন্ট। নেক্সট সেন্টেন্স। মাই ফাদার টোল্ড মি, আমার বাবা আমায় বলেছিলেন, there was nothing mysterious about prayer. প্রার্থনার মধ্যে রহস্যময় কিচ্ছু নেই। মিস্টিরিয়াস অ্যাডজেক্টিভ, রহস্যময় নাউন ফর্ম মিস্ট্রি, রহস্য। Rather, prayer made possible a communion of the spirit between people. বরং প্রার্থনা মানুষের আত্মার মধ্যে সংযোগ স্থাপন সম্ভব করেছে। কমিউনিয়ন নাউন, অর্থ সংযোগ। When you pray, যখন তুমি প্রার্থনা করো, he said, you transcend your body. তুমি তোমার দেহ বা দৈহিক সত্তা থেকে উন্নীত হও and become a part of the cosmos. এবং এই মহাবিশ্বের একটা অংশ হয়ে যাও। Which knows no division of wealth, age, caste or creed. যেখানে সম্পদ, বয়স, জাতি বা ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নেই। ট্রান্সেন্ড ভার্ব, অর্থ অতিক্রম করা বা উন্নীত হওয়া। কসমস নাউন, ব্রহ্মাণ্ড বা মহাবিশ্ব। কসমস এর অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম কসমিক, অর্থ মহাজাগতিক। ডিভিশন নাউন, ভেদ বা বিভেদ। ভার্ব ফর্ম ডিভাইড, অ্যাডজেক্টিভ ডিভাইসিভ। কাস্ট নাউন, জাতি বা বর্ণ। ক্রিড নাউন, মতাদর্শ বা ধর্মমত। প্রার্থনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জয়নুল আবদিন যা বলছেন তাতে এটা স্পষ্ট যে হি ওয়াজ আ স্পিরিচুয়াল টিচার। এই প্রোজ পিসের পরবর্তী দুটো প্যারাগ্রাফে এই বিষয়টা আমাদের কাছে কালাম আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। প্রার্থনা বিষয়ে জয়নুল আবদিনের এই বক্তব্য তোমাদের মনে রাখতে হবে, কারণ এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে, হোয়াট ডিড কালামস ফাদার টেল হিম অ্যাবাউট দ্য রেলিভেন্স অফ প্রেয়ার? Next paragraph. My father could convey complex spiritual concepts in very simple down-to-earth Tamil. আমার বাবা জটিল আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিকে সরল চরিত তামিল ভাষায় বোঝাতে পারতেন। He once told me, একবার তিনি আমায় বলেছিলেন, in his own time, in his own place, in what he really is. নিজের কালে, নিজের স্থানে এবং প্রকৃতার্থে সে যাই হোক না কেন, and in the stage he has reached, good or bad, আর ভালো বা মন্দ যে পর্যায়েই সে পৌঁছক না কেন, প্রতিটি মানুষ উদ্ভাসিত সমগ্র ঐশ্বরিক সত্তার একটি বিশিষ্ট উপাদান মাত্র। এই টেক্সটের শুরুতে
কালাম তার বাবা সম্পর্কে বলেছিলেন যে প্রথাগত শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও তিনি বিপুল সহজাত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এই কথার যথার্থতা এখানে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। নিজের মতো করে জয়নুল আবদিন সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ড ও মানব সত্তার ব্যাখ্যা করছেন। বলছেন, মানুষ যে কোনো জীবাত্মার মতোই দিব্য সত্তা বা পরমাত্মার অংশ। স্পষ্টতই তার এই কথায় উপনিষদের প্রজ্ঞা প্রকাশ পাচ্ছে। নেক্সট সেন্টেন্স, সো হোয়াই বি অ্যাফ্রেড অফ ডিফিকাল্টিজ, সাফারিংস অ্যান্ড প্রবলেমস? তাই অসুবিধা, কষ্ট আর সমস্যায় ভয় পাবে কেন? অর্থাৎ মানুষ যখন দিব্য সত্তারই অংশ, তখন প্রতিকূলতা, যন্ত্রণা এবং সমস্যার মুখোমুখি হলে তার ভয় পাওয়া উচিত নয়। কারণ অ্যাডভার্সিটি অলওয়েজ প্রেজেন্টস অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোস্পেকশন। প্রতিকূল পরিস্থিতি সবসময়ই আত্মসমীক্ষার সুযোগ এনে দেয়। লক্ষ্য করো, জয়নুল আবদিন তার সহজাত প্রজ্ঞায় কিভাবে তার পুত্রকে সহজ ভাষায় জীবন দর্শনের অমূল্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছেন। অসুবিধা, যন্ত্রণা, সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষ যখন আত্মসমীক্ষা করে, তখন সে তার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেয়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া এই শিক্ষা অমূল্য এবং পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী। নেক্সট প্যারাগ্রাফ, Why don't you say this to the people who come to you for help and advice? I asked my father. আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই কথাগুলো আপনি আপনার কাছে সাহায্য এবং উপদেশ চাইতে আসা মানুষদের বলেন না কেন? কালামের এই প্রশ্নটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী জীবনে এক ভাষণে কালাম বলেছিলেন, One of the very important characteristics of a student is to question. Let the students ask questions. অর্থাৎ একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি হলো প্রশ্ন করা। তাই শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন, শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে দিন। এই ব্যাপারটা এতক্ষণে তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে জয়নুল আবদিন ওয়াজ কালামস স্পিরিচুয়াল টিচার হু ইনফ্লুয়েন্সড হিম প্রোফাউন্ডলি। কিন্তু কালাম তার পিতার কথায় ও কাজে ফারাক খুঁজে পেয়েছিলেন। পিতা তাকে বলেছিলেন কষ্টে ভয় না পেতে, কারণ প্রত্যেকটি মানুষ এক দিব্য সত্তার অংশ এবং যন্ত্রণা বা দুর্দশা মানুষকে আত্মসমীক্ষার সুযোগ এনে দেয়। কিন্তু কালাম দেখেছিলেন বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সমস্যায় পড়লে তার পিতার কাছে সাহায্য এবং উপদেশের জন্য ছুটে আসতেন এবং তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাদের সাহায্য করতেন। পিতার কথা ও কাজে এই পার্থক্য দেখেই কালাম পিতাকে এই প্রশ্ন করেছিলেন। Next sentence. He put his hands on my shoulders and looked straight into my eyes. তিনি আমার দু কাঁধে তার হাত দুটি রাখলেন এবং সোজা আমার চোখের দিকে চাইলেন। For quite some time he said nothing. বেশ কিছুক্ষণ তিনি কিছুই বললেন না, as if he was judging my capacity to comprehend his words. যেন তিনি বিচার করছিলেন তার কথা বুঝতে পারার ক্ষমতা আমার আদৌ আছে কিনা। Then he answered in a low, deep voice. তারপর তিনি মৃদু কিন্তু গভীর স্বরে উত্তর দিলেন। His answer filled me with a strange energy and enthusiasm. তার উত্তর আমার মধ্যে এক অদ্ভুত শক্তি ও উদ্দীপনার সঞ্চার করল। Enthusiasm শব্দটি নাউন, এর অর্থ উৎসাহ বা উদ্দীপনা। এর অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম enthusiastic, উৎসাহী। কি বললেন পিতা জয়নুল আবদিন তার পুত্র আব্দুল কালামকে? উত্তর এই প্যারাগ্রাফের বাকি সেন্টেন্সগুলোতে। এই জায়গাটা তোমরা ভালো করে বুঝে নেবে এবং মনে রাখবে, কারণ এই প্যারাগ্রাফটা থেকে তোমাদের সাবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন আসতে পারে, যেমনটা এসেছিল 2015 সালের উচ্চ মাধ্যমিকে। কালামের প্রশ্নের উত্তরে জয়নুল আবদিন বললেন, Whenever human beings find themselves alone, যখনই মানুষ একাকী বোধ করে, অ্যাজ আ ন্যাচারাল রিয়াকশন, তখনই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে দে স্টার্ট লুকিং ফর কোম্পানি, তারা সঙ্গী খুঁজতে শুরু করে। Whenever they are in trouble, যখনই তারা বিপদে পড়ে, they look for someone to help them, তখনই তারা এমন কাউকে খোঁজে যে তাদের সাহায্য করতে পারে। Whenever they reach an impasse শব্দটি নাউন, অর্থ অচলাবস্থা বা সংকট, দিশাহারা অবস্থা। যখনই তারা জীবনে সংকট বা অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়, they look to someone to show them the way out, তারা এমন একজনকে খোঁজে যে তাদের পরিত্রাণের পথ দেখাতে পারে। Every recurrent anguish, longing and desire finds its own special helper. বারংবার ফিরে আসা প্রতিটি যন্ত্রণা, কামনা ও আকাঙ্ক্ষা তার নিজস্ব সাহায্যকারীকে খুঁজে নেয়।
রেকারেন্ট শব্দের অ্যাডজেক্টিভ অর্থ পৌনঃপুনিক অর্থাৎ যা বারবার ঘটে। অ্যাঙ্গুইশ নাউন অর্থ যন্ত্রণা বা বেদনা। লঙ্গিং নাউন অর্থ তৃষ্ণা বা কামনা। ডিজায়ার নাউন অর্থ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ সমস্যা পীড়িত মানুষকে সাহায্য করার কারণ ছেলেকে বোঝাতে গিয়ে জয়নুল আবেদিন মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা করছেন। যখনই মানুষ বিপদে বা সংকটে বা সমস্যায় পড়ে তখনই তারা স্বাভাবিক প্রকৃতির বশেই সর্বদা অন্য এমন মানুষকে খোঁজে যে তাকে সংকট থেকে উদ্ধার করবে। আত্মসমীক্ষা বা আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের ভুল খুঁজে নিয়ে সংশোধনের কথা মানুষ সাধারণত ভাবে না। নেক্সট সেন্টেন্স, ফর দ্য পিপল হু কাম টু মি ইন ডিস্ট্রেস, যেসব মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আমার কাছে আসে। ডিস্ট্রেস নাউন অর্থ বিপদ বা দুর্দশা। I am but a go-between in their effort to propitiate demonic forces with prayers and offerings. আমি প্রার্থনা আর অঞ্জলির মাধ্যমে আসরিক শক্তিকে প্রশমিত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যম মাত্র। গো বিটুইন শব্দের অর্থ মাধ্যম বা মিডিয়াম। ইফোর্ট নাউন অর্থ প্রয়াস বা প্রচেষ্টা। প্রপিশিয়েট ভার্ব অর্থ নিবারণ করা, শান্ত করা বা প্রশমিত করা। ডেমনিক অ্যাডজেক্টিভ অর্থ আসরিক, দানবীয় বা অশুভ। জয়নুল আবেদিন বোঝাতে চাইছেন যেসব মানুষ বিপদে পড়ে তার কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে আসে তারা তাদের দুর্দশার জন্য কোনো অশুভ শক্তিকে দায়ী বলে মনে করে। তারা বিশ্বাস করে জয়নুল আবেদিন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও অঞ্জলির মধ্য দিয়ে তাদের দুর্দশা মুক্ত করতে পারবেন। তিনিই পারেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও পীড়িত মানুষের মাঝে যোগসূত্র হয়ে তাদের প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে। অর্থাৎ এই পীড়িত মানুষেরা আত্মসমীক্ষার বদলে তার দ্বারস্থ হয়। দিস ইজ নট আ কারেক্ট অ্যাপ্রোচ অ্যাট অল অ্যান্ড শুড নেভার বি ফলোড। এটি একেবারেই সঠিক পন্থা নয় এবং এই পন্থা কখনোই অনুসরণ করা উচিত নয়। অর্থাৎ ওই মানুষগুলি তার কাছে ছুটে এসে মোটেই ঠিক কাজ করছে না। One must understand the difference between a fear-ridden vision of destiny and the vision that enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves. অদৃষ্ট বা নিয়তি সম্পর্কে ভয় তাড়িত ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি আর নিজের ভেতরে থাকা আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাধা সৃষ্টিকারী শত্রুকে খুঁজে বের করার সামর্থ্য প্রদানকারী ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি, এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। এই সেন্টেন্সটা তোমাদের কাছে একটু জটিল বলে মনে হতে পারে, তাই এসো এই বাক্যের বক্তব্যকে আমরা একটু ভেঙে সরল করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি। এই বাক্যে জয়নুল আবেদিন দুটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছেন, যার একটিকে তিনি সমর্থন করেন না, অপরটিকে সমর্থন করেন। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটিকে তিনি ফিয়ার রিডেন ভিশন অফ ডেস্টিনি বলছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মানুষরা বিপদে পড়লে তার কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে আসে। তারা তাদের দুর্দশার জন্য অদৃষ্টকে দায়ী করে, তারা এই অদৃষ্টকে ভয় পায় এবং জয়নুল আবেদিনের মাধ্যমে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও অঞ্জলি প্রেরণ করে তারা অদৃষ্টের কুপিত দৃষ্টিকে প্রশমিত করার চেষ্টা করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে জয়নুল আবেদিন সমর্থন করেন না। তার মতে এটা সঠিক পন্থা নয় এবং অনুসরণ করা উচিত নয়। অপর দৃষ্টিভঙ্গিটি হলো আত্মবিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মানুষ তার ফুলফিলমেন্ট বা পূর্ণতার পথে বাধার সম্মুখীন হলে সেই বাধা সৃষ্টিকারী শত্রু তার নিজের মধ্যেই আছে বলে মনে করে। আত্মসমীক্ষার মধ্য দিয়ে সে সেই শত্রুকে খুঁজে বের করে, অর্থাৎ নিজের ভুল খুঁজে নেয় এবং সেই ভুল সংশোধন বা কারেকশনের মাধ্যমে ফুলফিলমেন্ট বা পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মানুষেরা তাই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে আসরিক শক্তি বা অদৃষ্টের প্রকোপ বলে মনে করেন না এবং পরিত্রাণের জন্য সাহায্যকারী দ্বারস্থ হয় না। আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে অতীতের ভুল শুধরে ভবিষ্যতের সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এই দৃষ্টিভঙ্গি বা অ্যাপ্রোচ জয়নুল আবেদিনের মতে কারেক্ট অ্যাপ্রোচ। তিনি তার পুত্র আব্দুল কালামকে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতে বলছেন। নেক্সট প্যারাগ্রাফ। I remember my father starting his day at 4 a.m. by reading the namaz before dawn. আমার মনে পড়ে আমার বাবা ভোর হওয়ার আগেই 4টের সময় নামাজ পড়ে তার দিন শুরু করতেন। After the namaz, he used to walk down to a small coconut grove we owned about 4 miles from our home.
নামাজের পর তিনি পায়ে হেঁটে বাড়ি থেকে প্রায় 4 মাইল দূরে আমাদের ছোট নারকেল বাগানে যেতেন। He would return with about a dozen coconuts tied together thrown over his shoulder. ডজন খানিক নারকেল একসাথে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে তিনি বাড়ি ফিরতেন। অ্যান্ড অনলি দেন উড হি হ্যাভ হিজ ব্রেকফাস্ট, আর তারপরেই তিনি তার সকালে জল খাবার খেতেন। দিস রিমেইন্ড হিজ রুটিন ইভেন হোয়েন হি ওয়াজ ইন হিজ লেট 60s। এমনকি বয়স যখন 60-এর ঘরে শেষ দিকে, তখনও এটাই ছিল তাঁর নিত্যদিনের কাজ। স্পষ্টতই জয়নুল আবদিন শুধুমাত্র যে সহজাত প্রজ্ঞা এবং গভীর আধ্যাত্মিক চেতনার অধিকারী ছিলেন তাই নয়, একই সঙ্গে তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমীও। এই প্যারাগ্রাফে উল্লেখিত সমস্ত তথ্যই তোমাদের মনে রাখা জরুরি, কারণ এখান থেকে ছোট বড় সব রকমের প্রশ্নই আসতে পারে। 2016 উচ্চ মাধ্যমিকে এখান থেকেই সাবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন এসেছিল। Let's proceed to the last paragraph of the text. I have throughout my life tried to emulate my father in my own world of science and technology. সারা জীবন ধরে আমি আমার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে আমার বাবাকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করে গিয়েছি। I have endeavored to understand the fundamental truths revealed to me by my father. আমার বাবা আমার কাছে যে মৌলিক সত্যগুলো প্রকাশ করেছিলেন সেগুলো উপলব্ধি করার চেষ্টা করে গিয়েছি। And feel convinced that there exists a divine power. এবং এই স্থির বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে একটি ঐশ্বরিক শক্তি অবশ্যই আছে। That can lift one up from confusion, misery, melancholy and failure. যা মানুষকে যাবতীয় বিভ্রান্তি, বিপত্তি, বিষাদ ও ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার করতে পারে। And guide one to one's true place. আর মানুষকে তার যথার্থ গন্তব্যে বা লক্ষ্যে চালিত করতে পারে। And once an individual severs his emotional and physical bond, আর একবার যদি কোনো ব্যক্তি তার মানসিক এবং শারীরিক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে, he is on the road to freedom, happiness and peace of mind. তাহলে সে মুক্তি, সুখ ও প্রশান্তির পথে যাত্রা করে। এই প্যারাগ্রাফে কালাম তার পরবর্তী জীবনে তার পিতার প্রভাব ও অনুপ্রেরণার বিষয়ে আমাদের জানাচ্ছেন। ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম হয়েও কালাম কিন্তু ছিলেন আস্তিক, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং গভীর আধ্যাত্মিক বোধ সম্পন্ন। স্পষ্টতই তার অন্তরের এই আধ্যাত্মিক চেতনার সঞ্চার ও বিকাশে মুখ্য অবদান তার পিতা জয়নুল আবদিনের। উইংস অফ ফায়ারের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কালাম বলেছেন, I wonder why some people tend to see science as something which takes man away from God. As I look at it, the path of science can always wind through the heart. For me, science has always been the path to spiritual enrichment and self-realization. আমি ভাবি অনেকে এমনটা কেন মনে করেন যে বিজ্ঞান মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আমার যা মনে হয়, বিজ্ঞানের পথ সর্বদাই হৃদয়ের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। আমার দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের পথ চিরকালই আধ্যাত্মিক পূর্ণতা ও আত্মোপলব্ধির পথ। অর্থাৎ কালামের দৃষ্টিভঙ্গিতে সায়েন্স এবং স্পিরিচুয়ালিটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, বরং বিজ্ঞানের পথ তাকে আধ্যাত্মিক সম্পদে ধনী করেছিল। আত্মজীবনের ভূমিকায় শেষ দিকে তার আস্তিকতা বা থিইজম এর স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে তার এই কথাগুলি। Each individual creature on this beautiful planet is created by God to fulfill a particular role. Whatever I have achieved in my life is through His help and an expression of His will. He showered His grace on me through some outstanding teachers and colleagues, and when I pay my tributes to these fine persons, I am merely praising His glory. All these rockets and missiles are His work through a small person called Kalam, in order to tell the several million mass of India to never feel small or helpless. We are all born with a divine fire in us. Our efforts should be to give wings to this fire and fill the world with the glow of its goodness. এই গ্রহের প্রত্যেকটি জীব ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এক নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। আমি জীবনে যা কিছু করতে পেরেছি তা তাঁরই আনুকূল্যে, তাঁরই ইচ্ছার রূপদান করার জন্য।
তিনি আমার ওপর তার করুণা বর্ষণ করেছেন কিছু অনন্য সাধারণ শিক্ষক ও সহকর্মীর মধ্য দিয়ে, এবং তাদেরকে আমি যখন শ্রদ্ধা নিবেদন করি সে তাঁরই জয়গান করা। এই রকেট, ক্ষেপণাস্ত্র এ সবই তাঁরই কাজ, যা কালাম নামের এক ক্ষুদ্র ব্যক্তির হাত দিয়ে সম্পাদিত। তার উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের কয়েক কোটি অধিবাসীকে বলা, নিজেদেরকে কখনো তুচ্ছ, অসহায় মনে না করতে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের মধ্যে এক ঐশ্বরিক অগ্নি নিয়ে জন্মেছি। আমরা যেন সেই অগ্নিকে ডানা দিতে এবং তার মঙ্গলালোকে পৃথিবীকে পূর্ণ করতে প্রয়াসী হই। একজন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীর এই স্পিরিচুয়ালিটি, সিম্পলিসিটি এবং হিউমিলিটির সত্যি তুলনা হয় না। Well, my dear students, now let's take a look at those different types of questions set from this prose piece in the higher secondary examinations from 2015 to 2020. তোমরা জানো তোমাদের সিলেবাসে যে 4টি গল্প এবং 4টি কবিতা রয়েছে তার প্রত্যেকটা থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট 9 নম্বরের প্রশ্ন আসে। একটি 1 নম্বরের এমসিকিউ, দুটি 1 নম্বরের এসএকিউ এবং একটি 6 নম্বরের সাবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশ্চেন। এর মধ্যে এমসিকিউ কম্পালসরি, বাকিগুলোর ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ দ্য অপশন টু চুজ ফ্রম সিমিলার কোয়েশ্চেন্স ফ্রম আদার টেক্সটস। তোমাদের আগেও বলেছি, আবার বলছি, এসএকিউ এর উত্তর কিন্তু কমপ্লিট সেন্টেন্সেই দিতে হবে এবং একটি মাত্র সেন্টেন্সেই দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে এর পরিষ্কার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্রে দেখা যায় তোমরা কেউ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দিয়েছ, আবার কেউ একাধিক সেন্টেন্সে উত্তর দিয়েছ। মনে রেখো, এই দুটো ক্ষেত্রেই উত্তর সঠিক হলেও তোমরা পুরো 1 নম্বরের দাবিদার হবে না, কারণ তোমরা নির্দেশ অমান্য করেছ। আর 6 নম্বরের সাবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে তোমরা সেই প্রশ্নগুলোকে উত্তর দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়ার চেষ্টা করবে যেগুলো 2, 3 বা 4টে প্রশ্ন জুড়ে তৈরি হয়। বিশেষ করে গল্পগুলোর ক্ষেত্রে এই সুযোগ তোমরা পাবেই। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর করা 2টো কারণে বেশি লাভজনক। প্রথমত, এগুলোতে বেশি নাম্বার ওঠে। দ্বিতীয়ত, অল্প কথায় উত্তর দেওয়া যায় বলে সময়েরও সাশ্রয় হয়। আর 3 রকমের প্রশ্নের উত্তর করার জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি তা হলো টেক্সটগুলোর সব কটাকেই খুঁটিয়ে পড়া। টেক্সটে দেওয়া আছে এমন কোনো ইনফরমেশন যেন তোমাদের অজানা না থাকে। এটা তখনই সম্ভব যখন বারবার পড়ে প্রতিটি টেক্সটকে তোমরা প্রায় মুখস্থ করে ফেলবে। 2015 থেকে 2020 এই 6 বছরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মোট 9 × 6 54 মার্কসের মধ্যে মোট 29টি 1 নম্বরের প্রশ্ন এসেছে, 2 নম্বরের প্রশ্ন এসেছে 3টি, 3 নম্বরের 5টি এবং 4 নম্বরের 1টি, অর্থাৎ অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্নই বেশি এসেছে। তোমাদের ক্ষেত্রেও এমনটাই হতে চলেছে। 80 নম্বরের প্রশ্নপত্রের যে 60 নম্বর শুধুমাত্র মাইন্ডস্কেপস থেকে আসবে তার 80% হবে এমন প্রশ্ন যার উত্তরের জন্য তোমাদের বেশি লেখার চেয়ে বেশি জানাটা জরুরি, যার একমাত্র উপায় টেক্সটগুলোকে খুঁটিয়ে পড়া আর বারবার পড়া এবং নিয়মিত অনুশীলন করা। আর তাই এপিসোডের শেষে তোমাদের অনুশীলনের জন্যই থাকছে মোট 47টি এসএকিউ, সেই সঙ্গে থাকছে বিভিন্নভাবে ট্রান্সফর্ম করার জন্য 60 সেন্টেন্সেস। এই 47টি এসএকিউ এবং 60টি সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশন টাস্ক তোমাদের বাধ্য করবে টেক্সটটাকে খুঁটিয়ে পড়তে, বারবার পড়তে এবং ইনফরমেশনকে যথাযথভাবে প্রসেস করতে গিয়ে আলটিমেটলি পুরো টেক্সটটাই তোমাদের মনে গেঁথে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। আর সেটাই আমি চাই। আমি চাই তোমরা নিজেরাই এই হোমওয়ার্কগুলো করবে। আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোনো প্রশ্ন বা কোনো সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশনের উত্তর করতে না পারো তবে কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাও, আমি অবশ্যই সাহায্য করব। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস কল ইট আ ডে। আশা করি স্ট্রং রুটস নিয়ে 2টো পর্বের বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের কাজে লাগবে। খুব শিগগিরই ফিরে আসছি নতুন টপিক নিয়ে তৈরি নতুন ভিডিও নিয়ে। নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে এবং বেল আইকনটিতে হিট করতে ভুলো না। আর ভুলো না সহপাঠীদের সাথে বিভিন্ন ভিডিওগুলো শেয়ার করে নিতে। আজকের ভিডিও শেষে তোমাদের জন্য থাকছে ভারতরত্ন ডক্টর এপিজে আব্দুল কালামের নিজের কণ্ঠে সকলের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক কিছু বক্তব্য। আশা রাখছি তোমরা মন দিয়ে শুনবে এবং সর্বান্তকরণে চেষ্টা করবে তাঁর দেখানো পথে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে। তবেই পাঠ্যক্রমে স্ট্রং রুটসের অন্তর্ভুক্তি সার্থক হবে 2টি এপিসোডে আমাদের আলোচনা। টেক কেয়ার, গুড বাই। History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations.
in every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, arts or technology, the names of the people, just now I listed some of the names of the people who imagined the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they changed the world. You take C.V. Raman, you take Newton, you take Einstein, you take Chandrasekhar. By breaking the limits of their imagination, they changed the world. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. Say, I must have a dream. I must have a dream. I must continuously acquire knowledge. I must continuously acquire knowledge, Hard work and perseverance. pursuance. I want not afraid of problems. Not afraid of problems. Then you will be successful, okay? Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world.